आज यज्ञ चली अयोध्यापुर कौ यज्ञ ताहला अश्वमेध यज्ञ जो यज्ञ गोटे निरीह घोड़ा को बलि दिया जाए शर्मा मु सारू को जाऊ नहीं आम कली जुगरे अश्वमेध यज्ञ मना आम कली जुगरे गोमेध यज्ञ मना जो यज्ञ गाई की हणा हम सारे जो यज्ञ पूर्णाहुति रे गोमाता को हानि दिया जाए से मना आम ये कली जुग चारि जुग ठारू सबुठारू भल जुग ताकू परवर्ती समय में आपण मान को कहबी जदि कली जुग को भल जुग न कहिबे श्रीमद भगवत गीता भूल होई जीवो गीता प्रमाण दे कहबी मो मन को मु कहबिनी मु पेट पोषिबा पाई दी धारी शिखिछि आपण आगे गाइबे आपण को तो टंका नेबी मो परिवार चलेबी सत्य जुग रे तुमे होम करूछ गाई घृतरे पंचामृत पंचगव्य गोमय गोमय रे करूछ कुशांडी कर्म तुमे यज्ञ शेष रे गाई की बद्ध करूछ परिया कत तुमे अश्व जो अश्व पृष्ठ रे राजा बसिकरी युद्ध करिवो पारी धिकी जीवो से अश्व को तुमे यज्ञ रे हानिबो किंतु सेतबेले से थिला कली जुग रे बारण करि दिया जाई कली जुग रे पांचटा कथा आपण माने करि पारिबे नाही पांचटा कथा सारे कोन कोन जदि आपण कहिबे नाही ये भल लागुनी विषय को गड़े नहीं जा मु ठकटाके गड़े नहीं जी पांचटा कथा कली जुग रे करिबे नहीं कोन कोन पिला माने सब सुन से माईची महापात्र पालारे गुडा को नाही ना तुमे मो गोड़ भांगिबो मते चिंचो अवश्य मु मो बहादुरी जिल्ला रे मारुनी पचारिबो नृसिंह होता फेचकान कथार्ता करथला कोन अवस्था हला ए भुजाल देखै जे डरी गले से जेति कि आपण माने बसछन सब सुनंतु भुजाली नो यही थेरे अच्छी सब यही थेरे अमृत यही थेरे विष कौन बुझुचु पांचटा कथा मना पांचटा कथा मना कौन कौन कह कहले अश्वमेध बालंब ये सन्यास फल पैतृक ये वरेण सुपदपति पंच विपर्जय नाटुआ जिला कुह देख शास्त्र आलोचना होची केमती छुंची पड़िले शब्द हम सभा को देख निष्पद देख कि परे धुरीण योग्य व्यक्तित्व माने बसिचंती पाला मंच रे हमर जिल्ला रे म अवश्य चैनल लागुनी लागिची को जिला को समालोचना करू नै नले नथेले बहु कहंती कारण हमको पार्टी बुझीबा को पड़िबो ये प्रचार हे जीवो हमरा तुमे जो समालोचना करो नाटुआ जिला ये नाटुआ जिला की पाठुआ जिला देखे जा हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंग सारू कौन चाहू कौ कौ काम पांचटी कर्म निषेध कली जुगर अश्वमेध यज्ञ कहीं करें जो यज्ञ रे घोड़ा हणा हुई से मना हला जो यज्ञ रे गोमाता को बद्ध करा जाए कली जुगर ता बारण करी दिया जाय से मना मौसा कली जुगरे पितृ श्राद्ध रे मांस देवा मना मना होयो बापांकर श्राद्ध हबो पशु बद्ध होइकरी कोन दिया जीव मांस मांस आमिष दबो ना पितृ श्राद्ध रे मांस देवा मना मना तारे सन्यासी हवा कली जुगरे मना केमिति हबो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य रखिले सिना बाजी हबो आजिकाली माळ माळ बाजी देखिब जो बाबाजी आखि पता बारंबार एमती पड़ा पिटणार ता मुंडू को छेची दब कारण से बाजी नुह बाबाजी से नुह आमर जदि 10 थर आखि पता पड़ो थरिए पड़ो बाबाजी जी भोग विलास अच्छा आपण ना बाबाजी निराडंबर जीवन जापन बाबाजी सजा हूँ भूमि तल कौटी खाइले खाइले न खाइले नाई हे तुमे बाबाजी डनलप बेड रे सोईकरी बॉडी स्प्रे मारी होछ तुमरी बाजी लेखिले मु कहूची मु कहिले सिना मते कहइबो तुमरी बाबाजी अच्युत कहिले कहला अरुआ खिया बाबाजी ताको पाई बाण रखिछि गली रामचंद्र हरे रामचंद्र आखि करूछि देवी
ଅରୁଆ ଭାତରୁ ପେଟେ ଖାଇ ଆଜ୍ଞା ଦାଢ଼ିକି ଏମିତି ସାଉଁଳି ଦେଲେ ବାଜି ନା ନା ଟିକେ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣ ବେ ବାବାଜୀ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଟିକେ ବହଳ ହେଇଯିବ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯାଇ ହବନି ନାଇଁ ବେଶୀ କହନି ମୁଁ ତାରି ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖି କହିବି ବା ସେଇ ବାବାଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମ ବାବାଜୀ। ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ ତାଙ୍କରି ବାବାଜୀ ଦଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଆ ଭାତରୁ ପେଟେ ଖାଇବ ମାନେ ଅରୁଆ ଏମିତି ସେ ଠକ୍ ଠକ୍ ପେଟ ବଢେଇ ଦବ ହଁ ପରା। ହଁ ଗୋରା ପକେଇ ଦବ ହଁ ଅରୁଆ ଖିଆ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣ ରଖିଛି ଖଞ୍ଜି ହଁ। ଆଖି କରୁଥିବେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ବାବାଜୀ ତ ଆଖି କାହିଁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଛୁ କହିଲ ପରା ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଯିଏ ବର ଗଛ ମୂଳେ ପତାକା ପୋତି ଦେଲା ହଁ ବନ ବହି ଯାଇ ପଡିବ ହେ ମୋ ପୁଅକୁ ରଖ ହେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ରଖ ସିଏ ସାରା ବାଜି କି ବାଜି ନୁହଁ ସେଗୁଡା ଚିନ୍ତା କରିବେନି ନାଇଁ ପରା ଏମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଶୁଣ ମା ନା କାଠ ମାଳିଆ ଭକତ ଝୁଣା ମୁଣା ପେଲା କୋଟି କୋଟି ଧରା ପଡି କାଠ ମାଳି ଗୋଟାକ 10 ଟଙ୍କା ପୁଳେ ପକେଇଦେଲେ ବା ସେ ତ ଅରୁଆ ଖାଇକିରି ଏଡ ବଡ ମୁହଁ ଏ ଛାଞ୍ଚରେ ବାଳେଇ ଦେଲେ ବା ଚାଲିଗଲେ ସେ ପୁଣି ମାଗିବେ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଆପଣ ଦେବେ ଦେଲେ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରୁଆ ରୁଇ ସଇଲେ ବାଜି ହନ୍ତି ହଁ। ଠିକ ଧାନ କାଟିଲା ବେଳକୁ ବାଜି ଛାଡିଯିବ ଆମକା ବାକ ସେଇଆ ତୁ ସେଇଆ ନୁହ କି ର ଏ ଗୋଟାଏ ସରି ନାହିଁ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁ ଏ ବାଗନାକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲାକୁ କାହିଁ ରହିବୁ ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲା ହେଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଯିବ ପୁଣି ଆସିବ କାଲିକି ମତେ ଦେଖିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ତୋ ଘର କାମ ସଇଲେ ଆଉ ଘରେ ରହୁ ନା। କାହିଁ ରହୁନୁ ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଘରୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନାହିଁ ର କରୋନା ବେଳେ ପାଲା ନାହିଁ ହଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନା ଦେଲାନି ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହି ଯାଇକି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିକିରି ଖାଇଲୁ ଖାଇଲି ଆଚ୍ଛା ତୋର ଯୋଉ ସାନ ପୁଅକୁ କେତେ ବର୍ଷରେ ବାହାଘର କରିଦେଲୁ 17 ବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ବେଳେ ତା ସାନ ପୁଅକୁ ବୟସ 17 ବାହାଘର କରିଦେଲା ମୁଁ କହିଲି, ପୁଅ ବୟସ ହେଇନି ନା ଏତିକି ବେଳେ ଭୋଜି ଦେବାକୁ ପଡିବନି 2500 ଲୋକ କିଏ ଭୋଜି ଦବ ଗାଁରେ ଇଏ କମ ଚାଲାଖି ନୁହଁ ଯେମିତି ବସିଛୁ ସତିକି 10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁ ମାମଲତକାରୀ ତୁ ପାଳିଆ ବସବୁ ଏମିତି ତାର ନାସ୍ତି ହେଇଛି ଚୁଭେଇବ ହଁ ନାତି ହେଇছে କା ନାରାୟଣ ପାଲା କରିଦେବୁ ତୁ ତୋ ଘରେ କିଏ ପାଣି ଗିଲାସେ ପିଇଲେଣି କାହିଁ ପିଇଲେନି ଚୁଭେଇବ ଗୋଳମାଳ କରୁନା ତେଣୁ ପୁଅ କଳି ଯୁଗରେ ଦେବରଣ ସୁତୋତ୍ପତ୍ତି ପତି ଶୁଣ ମହାପାତ୍ରେ ୟା ଭିତରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାର କରିବି ଆଜି ବଙ୍କା କରିବି ଯାଇ ଛାଡ଼ିବି ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ହାତ ମାରି ପାରିବନି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ଜଣା ପଡିବ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ଦେବରଣ ସୁତୋତ୍ପତ୍ତି ପତି ଏଇଟା କଣ ଦେବର କହିଲେ ଦ୍ୱିବର ଦି ବର ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ମନା ମନା ସବୁ ଦିଗରେ ହବ ମନେକର ତୁ ନପୁଂସକ ହଁ ତୋର ଶୁକ୍ରାଣୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପିଲା ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା ନାହିଁ ତୁ ଭଣଜାକୁ ପୁଅ କରିବି ପୁତୁରାକୁ ପୁଅ କରିବି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଫେମାର ର ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶି ହଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ କି ନା ହବ ନା ସାର୍ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ ଜଣେ ନପୁଂସକ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶି ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ ନା ହେଇଛି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରରେ ବା କଳି ଯୁଗରେ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ ପୁତୁରାକୁ ଭଣଜାକୁ ପୁଅ କରିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ନା ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ହେଲେ କିଏ ବଳି ବଳି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟା ରାଜା ବଳି ଥିଲେ ନପୁଂସକ ଇଏ ଦୀର୍ଘ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟା ଇଏ ଦୀର୍ଘ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ସଙ୍ଗରେ ବିନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜନ୍ମିଲା ବିନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 5 ଗୋଟି ମୋ ମା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ଆଜ୍ଞା
କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟା ବିନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇ ସେ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ଯେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରୀତି କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହବନି। ଦୀର୍ଘକର୍ଣ୍ଣ ଋଷି ଆସିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମଦାନ କଲେ। କଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମଦାନ କରିବାରୁ ଗୋଟେ ସେଇଟା ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନିୟୋଗ ପ୍ରଥା। ହଁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ନପୁଂସକ ଆଜ୍ଞା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବୁଲା ବାଉଟିଆଙ୍କୁ ଡାକିବ ନା ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଡାକିବ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଦେହ ଯାକ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହେବେ। ବୋଳିବେ ଯିଏ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ ସେ ସର୍ପି ବୋଳି ହବ। ହଁ ସର୍ପି କ'ଣ ସାପ ହେଁ? ନାଇଁ ସର୍ପି କହିଲେ ଘୃତ ଘିଅ ସାପ ନା ତୁ କୋଉଠୁ ଜାଣିବୁ ରେ ଗୋପାଳ ଲୋକ ତୁ ସର୍ପି ବୋଳି ହବ। ତୁ ନିଜେ ଗୋପାଳ ଲୋକ ଘିଅ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛୁ ତା ନାଁଟି ଜାଣିନୁ ସର୍ପି ଆଉ ସର୍ପି ବୋଳି ହବ। ହଁ ତାପରେ ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଚୁମ୍ବନ ଦବନି ଦବନି। ପକ୍ଷଜ ମର୍ଜନ କରିବନି ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଦବ ପରପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମଦାନ ଦବ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ବିନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ସଫଳ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କହିଲା ସଫଳ ଖାଇବନି। ବିନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ପଣ୍ଡିତେ 5 ପୁଅ ସେ ବାପା ଡାକିଲେ ବଳି ବଳି ସେତିକି ନୁହଁ ମହାପାତ୍ର ଶୁଣ ହଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ସାର୍ ହଁ ଆଗକୁ ଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ରସ ଆଣିବୁ ନା ଆଉ ଆମଠି କ'ଣ ଅଛି ବାପା ତୁ ଏତେ ଚାହାନା ସାଡ଼କୁ ବହୁ ମାମଲ ଦେଖାନା ବିନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ମତେ କଥା ଯୋଗେଇବୁ ନା ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଚାହିଁବୁ। ନା ଆସିଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା। ତ୍ରେତାଟା ରଖିଥା ରଖିଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା 3 ପୁଅ 3 ପୁଅ ବାହା ହେଲା ପରେ 3 ହଁ। ବାରୁଅ ବେଳରେ ଗୋଟିଏ। ଗୋଟିଏ ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଜ୍ଞା 2ଟା ଅବିବାହିତା ଝିଅ 2ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ସେ 2ଟା ଯାକ ଯୋଗ୍ୟ। ଅବିବାହିତା ଜଣେ ହେଲେ ବ୍ୟାସ ଜଣେ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତ୍ରୁଟିବା ପାଲା ଏଇ ପାଲାବାଲା କହନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାନ ବାଟେ। କାନ ବାଟରେ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଇଏ କାନରେ ମୋର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯିବ ନା ପିଲା କେମିତି ଜନ୍ମ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ କାନ ୟା ଦେହରେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଯାଉଛି ନା ପିଲା କେମିତି ଜନ୍ମ ହବ? ତା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାରିବ ଆଉ ତ କିଛି ବାହାରି ପାରିବନି। ଠିକ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଯୋଉ ଭଗଦ୍ୱାରରେ ଜନ୍ମ ହବା କଥା ସେଇ ଭଗଦ୍ୱାରରେ ହେଇଛି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣ ପରି ବୀର ସେ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ କର୍ଣ୍ଣ ଗହରରୁ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ନା କାନିନ୍ୟ ପୁତ୍ର କାନିନ କନ୍ୟା ଅପତ୍ୟଜଃ ସହ କାନିନ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ତା ନାଁ ହଉଛି କାନିନ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଆଜ୍ଞା କାନ ବାଟେ କେବେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି। ନା 2ଟା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ 2ଟା ବାରୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କିଏ ପରାଶର। ପରାଶର ଇଏ ପରାଶର ଉପରେ ଗଲେ ଆହୁରି ଅଡୁଆ 5 ରାତି ପାଲା କ'ଣ ଅଣ୍ଟୁଛି ନା ଆଉ 2 ରାତି କର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ମୋର ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଳମାଳ କରନି। ନା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଆଉ 3ଟା ପୁଅ କଳି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ତୁ 3 ପୁଅ ହଁ ସେ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ଔରସରୁ କାହା ଔରସରୁ ଧର୍ମଙ୍କ ଔରସରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ପବନ ଔରସରୁ ସେ ଭୀମ ସେ অর্জুন জন্ম নেলে ତିନିଟା ବାଣ ଆଜି ଦେବି। ଏକାଳେ ଶୁଖିକି ଡାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ। ଆଲୋକ ସାର୍ କହୁନଥିଲେ ପାଲାବାଲା କାହିଁକି ଏକାଠି ରହିବ? ସିଏ ଏକ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣ। ଧର୍ମଙ୍କ ଔରସରୁ ଧର୍ମଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପବନଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଭୀମ
ବିଜୋଜା ପାକ ଶାସନ ହଁ ବଳା ରାତି ହଁ ଶକ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଜୁନ ଜପାମାଳିକି ଦେଇଦେଲେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କି। ବା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରୁଛି। ହଁ ଦୂର କରିଛ ପଳେଇ ଏପରି ଜାଗାରେ କହିବିନି, କହିବି କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମେହେରଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହବ, କବି କବିରେ ବାଦ। ହଁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଦେଇଦେଲେ କୁନ୍ତି ଜପାମାଳି କହିଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରୀତି କଲା ମାନେ ବାଣ ପଡ଼ିବ, ହଁ ସିଏ ମରିବେ, ହଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର। କଣ କରିବି ମୁଁ ଯେମିତି ଜପାମାଳି ଦ୍ୱାରା 3ଟି ପିଲାର ମା ହେଲି, ହଁ ତୁ କଣ ବନ୍ଧିଆ ହେଇ ରହିବୁ? ଅପା ନେ ଜପାମାଳି। ଦିଅ ଇଏ ଜପାମାଳିକି ନେଇ ଏଇ ଏ କୁନି ପିଲାମାନେ ଝିଅମାନେ ସବୁ ବସିକି ଶୁଣ। ସେ ଜପାମାଳି ଦ୍ୱାରା ହଁ 2 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ। ଦେବତା ଦୁଇ କିଏ? ଲେଖିଲେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ବହି କିଚକ ବଧ। 10 ମାତ୍ରା ଗୋଟେ ପଦ ପକଉଛି। ପକା। ଝିଅ ପିଲା ସୁରୁରେ ହବ ପହଲା। ନା ପୁଅ କହିଲା ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ମାଦ୍ରୀ ସୁତ ଦୁଲଦୁଲ କରି ବାଡ଼େଇଲେ କଣ ହବ? ନା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସମ ମାଦ୍ରୀ ସୁତ ଦ୍ୱୟ। ଦୟ ଯେତିକି ସାର୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲା। ବା ହେଲା ଯୋଉଥିରେ ରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ ବେଶୀ ଥିବ ସେ ହେଲା ସେ ହଉଛି ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲା। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପାଲା ତା ଦେହରେ ଲାଭ ଅଛି। ଲିମ୍ବ ପିତା ସିନା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେହକୁ ହିତ, ଶୀତ ଚିନି ମିଠା ହଁ ଦେହକୁ ହିତ ଖାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସାରମାନ ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସମ ସ୍ୱର୍ଗର 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଜପାମାଳିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମାଦ୍ରୀ। ମାଦ୍ରୀ 2 ଜଣ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ନକୁଳ ସହଦେବ। ସହଦେବ କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ କାଟିଦେଲେ। କଣ କହିଲେ? ସାରଳା ଦାସ କହିଲେ ହଁ ସହଦେବ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିକ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ଠିକ ହବ? ହେଲା ଶାଳ ଦାସଙ୍କର ହେଁ ଶାଳ ଦାସଙ୍କର ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଠିକ ହବ? ହଁ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ପରା ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଲେ ସାରେ ସାରଳା ଦାସ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ସହଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନକୁଳ ସହଦେବ। ସାରଳା ଦାସ ଠିକ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଠିକ? ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଏଠି ଠିକ ହବନି। କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ହବନି? ହଁ ନା ଅଗ୍ନିକ ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୀତି କରିବା ମାତ୍ରେ ବାଣ ପଡ଼ିବ, ନା କରି ସାରିବା ପରେ ପଡ଼ିବ? ନା କଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ସହିତ ପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି କଲାବେଳେ ତାର ଜଣେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥବ ଫାୟାରିଂ କରିବ, ସେ ପୁରୁଷ କହିବ ଗୁଳିରେ ମୋ ପିଠିରେ ଥା, ମୋ ପ୍ରୀତି ସରୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି? ନା ସେ ତ ଆପଣା ଛାଏଁ ଅଙ୍ଗ ଶୀତଳ ହେଇଯିବ, ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହବ, ଆଉ ପ୍ରୀତି ହବ କେତେବେଳେ ବା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।